Welcome to online class students. In previous class we saw and solved the first 5 problems. This is the sixth problem. Let's straight away go for the solution of the problem. Deepthi, look at the problem. Deepthi, a dealer in Karnataka, furnished the following details of transaction for the year 2019-20. Compute the turnover for the year 18-19. Total whether she is state whether she is eligible for the compulsory levy scheme under GST. If so, calculate tax liability. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದೀಪ್ತಿ. ಎಸ್ ದೀಪ್ತಿ. ಲೊಕೇಟ್ ದಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಾನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. 1.5 crore ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೊಕೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1, sold goods to the Mr. X in Chamarajnagar. Yes, outward supply, that will comes under the aggregate turnover. The next one, sold goods to the Mr. Y in Mandya, outward supply, that will comes under aggregate turnover again. Sold goods to the XYZ company in Bangalore, outward supply, she aggregate turnover under ಬರ್ತದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಸ್ inward supply. This is not comes under the aggregate turnover, not considerable. I will put it into mark. Look at that. Then goods supplied to the job worker. Goods supplied to the job worker in Mysore. Return the same after completion. What it means? Any goods given to the job worker, what it is? Not a part of aggregate turnover. It's not sales. Outward supply alla consider ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. The next one, supply of services to the Mr. B, rupees 4 lakh 0 rated, outward supply considerable. The next one, the sale of goods to a merchant in Mysore, outward supply considerable. Transfer of goods from branch in Mandya to the Bangalore branch, outward supply considerable. Import of goods, again this is inward supply, not considerable. The next one, purchased the goods from ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವನು ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ದೆನ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಮಂಡ್ಯ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 12th one, sold goods to the sold food and drinks, outward supply considerable. So this is the thing, the explanation. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. Then purchase of goods from Hyderabad not considerable. That 4 points not considerable. Point number 4, point number 5, then point number 9 and point number 10, which is not considerable. Remaining all should be considerable under the aggregate turnover while computing. So look at the solution part now. This is 2018 question paper problem, university ಗೆ ಬಂದದ್ದು. So very important, look at that again. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು 4 or 5. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆನ್ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಅದಷ್ಟು 4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. Locate the total aggregate turnover. How much is there? Yes, 37,50,000. Whether she is eligible? Yes, she is eligible. Because of what? Her turnover is less than 1.5 crore. Solution ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Since aggregate turnover is less than 1.5 crore, she is eligible for the composition levy scheme.
ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. 1.5 crore ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1% ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 0.5% ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, 0.5% ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 37,50,000 into 0.5%, 18,750, then 37,50,000, again 0.5%, 18,750. ಸೊ ಲೊಕೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದೊಂದು 0 ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು 0 ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 37,500. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 6 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಶಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಗೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ ಸ್ಕೀಮ್. 1% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವೀಸಸ್ನ 5 lakhವರೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಅದೇನು ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7. Problem number 7. I will explain now. Look at the problem. Mr. Ashavardhan is a casual taxable dealer in Bangalore. They furnish the following information for the year 2018-19. Look at the sentence carefully. You have to remember the rules as well. Ashavardhan is a casual taxable dealer. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, who are the not eligible for the composition scheme, or who are not allowed to opt the composition scheme, ತೇರು ನೆನಪುಂಟಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡೀಲರ್ ಆರ್ NRI ಈಸ್ ನಾಟ್ allowed to opt the ದಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದು, ಇವನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸಹ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಶಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಲೊಕೇಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು one by one. Point number 1, that is goods supplied the goods to the unregistered dealer at Mysore. ಗೂಡ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಆದ್ಯ ಉಜಿರೆ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಸೇಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ನಾಗೇಶ್ ಆಫ್ ಬೀದರ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್, not considerable. Goods supplied to the job worker, it's not sales. The next, job worker sent back to the goods of processing 8 lakh, another 9 lakh goods were supplied to the SEZ. This 9 lakh is considerable, 8 lakh is not considerable. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ 9 lakh rupees SEZಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ದ ಟ್ರಕ್ ₹8 lakh ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಲರ್, ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 10. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ 2 lakh. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದು 5 lakhವರೆಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಎ ಪೇಯ್ಡ್ 3 lakh ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್, 50,000 ಜಾಬ್ ಟು ದಿ ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್. ಏನಿದು, ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಇದೆರಡು ಸಹ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು. 11, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 11 ನೋಡಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೇಬಲ್. ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಂಟ್
ಇನ್ಕ್ಲೂಡೇಬಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ 5 lakh ಇಂತ ಕಮೆಂಟ್, ಸೊ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಗೇನ್. ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ 9 lakh rupees ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ಜಾಬ್ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಎನಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟುಂಟು, 30,50,000. 30,50,000 ಉಂಟು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಉಳಿದಲು ಕೆಟ್ಟ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Section 10 CGST Act 2007 specifically state that the casual taxable person is not eligible. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ taxable ineligible ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಅವ್ನು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 1.5 crore ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು, ಆರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ GST ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೋಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 8. Point number 8. Madura Private Limited is having its manufacturing unit at Mandya and Chennai. It is also service unit at Mysore under the same PAN. From the following information, calculate the aggregate turnover of Madura Private Limited 2018-19. State whether they are eligible for the composition levy scheme. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಹೌದಲ್ವ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, sold goods to the Mandya unit to the dealer at Delhi. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಲೆವಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಾ? ನೋ, ಈಸ್ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಯಾವುದೇ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಧುರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ in this problem because of what he done, interstate supply. From Mandya to Delhi he sold the goods. So in looking at the point number 1 itself, we can say that this particular person is not eligible for the composition levy scheme. Even though you have to compute the aggregate turnover. So look at the next point. Point number D. Sold goods to the Mandya to the dealer of Mumbai. Aggregate turnover ಬರ್ತದೆ. Outward supply. Supplied goods to the Chennai unit to the UK. Again this is outside the state. ಸೊ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿಟ್ ಟು ದಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹುಬ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್. ಮಂಡ್ಯ ಯೂನಿಟ್ is supplied the non-taxable goods to the Narayan at Bangalore, outward supply considerable. Supplied the goods from Mandya unit SEZ to the Delhi, again ಇದು interstate considerable outward supply, but ineligible. ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. Total IGST and CGST private limited for the year not considerable. The taxes is not includable. Supplied goods which is exempt from the tax, Chennai unit to the Dharwad, considerable. Aggregate turnover ಬರ್ತದೆ. The next one, rendered a service to the RBI, outward supply considerable. The next one, goods supplied to the UK, outward supply considerable. So these are all the things. Then two more is there. Rendered service to the company located at London, 5 lakh, considerable. Aggregate turnover ಬರ್ತದೆ. Transfer goods to the unit of Chennai, outward supply, aggregate turnover ಬರ್ತದೆ.
So look at the solution now. What is the solution here? ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. as stated in state that dealer is also engaged in making the interstate export outward supply, the goods are ineligible for composition limit through their even though through their aggregate turnover is 1.5 crore ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು? ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್. 1.5 crore ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್, ಇವಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಈಸ್ ಇನ್ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. If you have any doubts, the last one is homework problem, you do in your room. If you have any doubts you can ask. The last one is homework problem, ನೀವು ಮಾಡಾಯ್ತು ಮನೇಲಿ. So that this chapter is completed, we'll go for the next chapter in next class. This is homework problem, you do. Thank you for listening. We'll see you in next class.